our topic is budget. So what is budget in your opinion? Generally, what is budget? Government expenditure. Yes. Expenditure and the revenue for the particular year of the government. Annual payment, sir. Annual payment and receipts. Okay. Nana, you are all correct. In modern state, the activities of the government are rapidly expanding, and they are trending to cover almost all aspects of the social and economic life of the nation. So the government has to incur expenditure for the betterment of the people in the country. For that purpose, the government annually state the financial statement of the government financial activities or economic activities. So according to our constitution, the budget is a annual financial statement. In our constitution, there is no, this budget word is not at all mentioned. According to our constitution, we call it as annual financial statement. Okay, Nana. It is a financial statement or document used to project future income and expenses of the government. So according to Article 112 of the Constitution, the union budget of a year, also referred to as annual financial statement. Varshika Arthika Pranalika antaru. Varshika Arthika Pranalika. Okay, Nana. So here, budgetary actions of the government affect production size, and distribution of income and wealth, utilization of various resources, human resources, natural resources, physical resources of the country. So the government should prepare a different budget of the various situations in the economy for a period of, for a particular period. Here we are saying that it is 1 year, maybe for 5 years also plan. But here the budget is a annual financial statement according to our constitution. Kabatti mana rajyangam prakaramu వార్షిక ఆర్థిక ప్రణాళిక ఇది ప్రభుత్వము తన ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన వ్యయ రాబడులకు సంబంధించి రాబోయే సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఒక ప్రణాళికను రూపొందిస్తూ వార్షిక ఆర్థిక నివేదికను తయారు చేస్తుంది. ఆ నివేదికనే మనం బడ్జెట్ అని పిలుస్తున్నాం. But this word budget was derived from the Middle English word baugetti, which came from Old French word baugetti. It means a leather bag. So the budget is the most extensive account of the government finances or economic activities, in which revenues from all sources and expenses of all activities undertaken are aggregated for a period of 1 year. ఓకే నాన్న. అయితే ఫస్ట్ టైం మన భారతదేశంలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టింది జేమ్స్ విల్సన్ అని బ్రిటిష్ వలస పాలనా కాలంలో దీన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. 1860 ఏప్రిల్ 7th అంటాము. తర్వాత ఈ కాలంలో 1947 మనం స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ బడ్జెట్ ని షణ్ముగం శెట్టి ఫస్ట్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ప్రవేశపెట్టినట్టు మనకు తెలుసు ఆ విషయము. అయితే మనం ఈ బడ్జెట్ అనే పదము అనేది బౌగట్టి అనే ఒక ఫ్రెంచ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ నుండి వచ్చింది అని పేర్కొంటున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బడ్జెట్. బడ్జెట్ ఈస్ ఎ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ a plan of estimated receipts and expenditures of the government in a particular financial year.
ఒక నిర్ణీత కాలంలో, దాన్నే వార్షిక అంటున్నాం. ఒక వార్షిక లేదా ఒక సంవత్సర కాలంలో ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన రాబడులు వ్యయాలకు సంబంధించిన ఆర్థిక నివేదికను వార్షిక ఆర్థిక నివేదిక లేదా బడ్జెట్ అని పిలవచ్చు. సో ఇన్ ఎవ్రీ కంట్రీ the budget is prepared by various divisions in the government, but in India it is prepared by the budget division. It is a part of Department of Economic Affairs. This may include planned sales volumes and revenues, resource quantities, costs and expenses, assets, liabilities and cash flows, and capital flows also. So this is the budget or financial statement consists of expenses and receipts of the government pertaining to a particular financial year. కాబట్టి ఒక సంవత్సర కాలానికి సంబంధించి ప్రభుత్వ ఆర్థిక వ్యవహారాలు లేదా ప్రభుత్వ వ్యయాలు రాబడులకు సంబంధించిన ఆర్థిక నివేదికను బడ్జెట్ అని పిలుస్తాం. So there are three important concepts in relation to budget. That is, they are receipts, expenditures of the government, and deficits. Here nana under receipts ne manam rabadulo antamu. Under receipts refer to revenues collected by the government through various means. Not tax revenue receipts కావచ్చు, నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ కావచ్చు, ఏవైనా కావచ్చు. వాటి ద్వారా పన్నులు, పన్నేతర మార్గాల ద్వారా ప్రభుత్వము ఆర్జించిన లేదా ప్రభుత్వము సేకరించిన రాబడుల మొత్తాన్ని మనము రాబడుల కింద బడ్జెట్ లో చూపిస్తాం. అయితే ఈ రిసీట్స్ మళ్ళీ రెండు రకాలు చెప్పొచ్చు. రెవెన్యూ రిసీట్స్ అండ్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్. రెవెన్యూ రాబడులు మరియు మూలధన రాబడులు అని రెండు రకాలుగా చెప్తారు. ఓకే, అవేంటి డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెవెన్యూ రాబడులు లేదా మూలధన రాబడులు అన్నాం. రెవెన్యూ రిసీట్స్ అండ్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్. Revenue receipts are those receipts of the government which do not create a liability or cause reduction in government assets. For example, direct tax, it is nothing but in personal income tax, corporation tax, wealth tax, and tax on goods. And indirect taxes also, excise duty, custom duty, services tax, sales tax, ఇప్పుడు GST అంటున్నాం. అది కాకుండా నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్, ప్రాఫిట్స్ అండ్ డివిడెండ్స్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అంటే గవర్నమెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఉంటాయి. ఇంట్రెస్ట్ ఓవర్ లోన్స్ గ్రాంటెడ్ అండ్ ఫీజ్ అండ్ ఫైన్స్, జరిమానాలు, ఫీజులు, జరిమానాలు. వీటి ద్వారా కానీ లేదా ప్రభుత్వ ఆస్తుల ద్వారా లేదా ప్రభుత్వ సంస్థల ద్వారా వచ్చే రాబడులు కానీ, అది కాకుండా ప్రత్యక్ష పన్నులు, పరోక్ష పన్నుల ద్వారా ప్రభుత్వానికి రాబడులు వస్తాయి. వాటన్నింటినీ మనము రెవెన్యూ రిసీట్స్ అంటున్నాము, రెవెన్యూ రాబడులు. ఇంకోటి నాన్న, ఈ రిసీట్స్ లో క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అంటాం. క్యాపిటల్ రిసీట్స్ ఆర్ దోస్ రిసీట్స్ విచ్ క్రియేట్ ఎ లియబిలిటీ ఆర్ కాజ్ రిడక్షన్ ఇన్ గవర్నమెంట్ అసెట్స్. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే, క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రికవరీ ఆఫ్ లోన్, మనం ఇంతకుముందు ఇచ్చిన లోన్స్ ని తిరిగి రాబట్టుకోవడం. బారోయింగ్స్, మనము ఇంటర్నల్ కానీ ఎక్స్టర్నల్ కానీ ప్రభుత్వాలు రుణాలు సేకరించడం. డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిసీట్స్, ఆఫ్టర్ 1988 నేషనల్ రెన్యువల్ ఫండ్ ఏర్పాటు చేసి చాలా రకాల ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని, అంటే 1985 to 1990 మధ్య రాహుల్ గాంధీ ప్రభుత్వంలో ఆర్థిక వ్యవస్థలో అనేక రకాల ఆర్థిక సమస్యలు ఎదుర్కొన్న దృష్ట్యా ప్రభుత్వ పనితీరు పైన లేదా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల పనితీరు పైన అనేక రకాల విమర్శలు వచ్చిన దృష్ట్యా భారతదేశంలో మెల్లిమెల్లిగా మ్యాక్రో ఎకనామిక్ స్టెబిలైజేషన్ రిఫార్మ్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేశారు. వాటిని ఆర్థిక సరళీకరణ విధానాలు లేదా స్థూల
ఆర్థిక సంస్కరణలు అంటాం. అది రాజీవ్ గాంధీ పీరియడ్ లోనే స్టార్ట్ అయింది. అయితే 1991 తర్వాత భారతదేశంలో ఈ సిచ్యువేషన్ మరింతగా ఎక్టిక్ గా మారడం వల్ల తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కొన్ని కండిషన్స్ లోబడి ఇంటర్నేషనల్ గా మనము రుణాలు సేకరించడం వల్ల భారతదేశంలో లిబరలైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్ పాలసీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టు ఆ విషయం మీకు తెలుసు. 1991 ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ ద్వారా. అయితే ఈ విధంగా ప్రభుత్వము డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిసీట్స్ అనేటి కూడా 1988 తర్వాత భారతదేశంలో పెట్టుబడులను ఉపసంహరించడము అంటాం. అవునా? కాబట్టి పార్షియల్ గా 49%, 51%, 74% పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లో ఉన్న ప్రభుత్వం యొక్క పెట్టుబడిని ఆ మేరకు తీసుకొని ప్రైవేట్ వాళ్ళకు అవకాశం ఇవ్వడము అంటాం. దాన్నే పార్షియల్ ఆర్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ప్రైవేటైజేషన్ చేయడము అంటాం. ఆ విధంగా వచ్చిన రిసీట్స్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ లో ఉంటాయన్నమాట. సో బడ్జెట్ లో రిసీట్స్ లో రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఒకటి, క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అన్ని ఒకటి, రెండు రకాలుగా చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ నాన్న, ఈ విధంగా రెవెన్యూ రాబడులు, మూలధన రాబడులు రెండు రకాలు చెప్పొచ్చు నాన్న. నెక్స్ట్ నాన్న ఎక్స్పెండిచర్స్. ఇక్కడ it is known as budget expenditure. It refers to estimated expenditures incurred by the government under different heads in a particular year. ఆ బడ్జెట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఒక సంవత్సర కాలంలో ప్రభుత్వము వివిధ కార్యకలాపాలు, వివిధ కార్యక్రమాలు అమలు చేయడానికి చేపట్టిన వ్యయాలన్నింటినీ కలిపి మనము బడ్జెట్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం. బడ్జెట్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం. అయితే ఈ బడ్జెట్ ఎక్స్పెండిచర్ లో కూడా మళ్ళీ రెండు రకాల బడ్జెట్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఉంటాయి. సో ద బడ్జెట్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్ నాన్న, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అని రెండు రకాలు. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ లేదా దాన్నే మూలధన వ్యయము అంటాం. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్లూడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ క్రియేషన్ ఆఫ్ రోడ్స్, బ్రిడ్జెస్, బిల్డింగ్స్, ఎక్స్ట్రా. వీటన్నింటినీ మనము క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం. వీటి ద్వారా వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ some liabilities in the economy. So this expenditure is known as capital expenditure, which creates liabilities in the economy. And revenue expenditure, danne revenue vyalu antamu. The revenue expenditure includes salaries, interest payments, pensions, subsidies, and free programs and activities of the government. ఉచిత కార్యక్రమాలు ఈ మధ్య చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్స్. కాబట్టి వీటన్నిటిని రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు. దీస్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్ మే నాట్ క్రియేట్ లియబిలిటీస్ ఇన్ ద ఎకానమీ. దీని ద్వారా ఎటువంటి ఉత్పత్తి కార్యక్రమాలు జరగట్లేదు లేదా ఎటువంటి ఆస్తులు క్రియేట్ చేయబడట్లేదు అనే అనుకోవచ్చు. దీన్నే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు. ఈ విధంగా బడ్జెట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ two: capital expenditure and revenue expenditure. And the third one is, it is also deficit. Deficit is also part of budget. So the budgetary deficit is the difference between all receipts and all expenditures in both revenue and capital account of the government. మనం ఇంతకుముందు రిసీట్స్ కానీ ఎక్స్పెండిచర్ కానీ రెండు రకాల అకౌంట్లలో చెప్పాము. ఒకటి క్యాపిటల్ అకౌంట్, రెండు రెవెన్యూ అకౌంట్. రెవెన్యూ రిసీట్స్ అండ్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అని చెప్పాం. ఈ రెండింటికి సంబంధించి రెవెన్యూ రిసీట్స్ అండ్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అండ్ ద రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న తేడాను మనము లోటు అంటాం. బడ్జెట్ లోటు అంటాం. So the budgetary deficit is the sum of revenue account deficit and capital account deficit. రెవెన్యూ అకౌంట్ లో ఉన్న లోటు, మూలధన అకౌంట్ లో ఉన్న రెండు లోట్లను కలిపి బడ్జెట్ లోటుగా పిలుస్తాం. So if the government capital disbursements of the government exceed capital receipts, it is known as capital account deficit. If the government revenue receipts
or less than the revenue expenditure, it is known as revenue deficit. ఓకేనా? ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన రెవెన్యూ రాబడుల కంటే రెవెన్యూ వ్యయం ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే దాన్ని రెవెన్యూ లోటు అంటారు. అనే రెవెన్యూ అకౌంట్ లోటు అని పిలువదు. క్యాపిటల్ అకౌంట్ లోటు అంటే, క్యాపిటల్ లోటు లేదా మూలధన లోటు అంటే మూలధనానికి సంబంధించిన రాబడుల కంటే మూలధన వ్యయాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఆ లోటును మనం మూలధన లోటు అని అంటాం. ఈ రెండు లోట్లను కలిపే బడ్జెట్ లోటుగా పిలుస్తాం. These three are the parts of budget: receipts, expenditures and deficits. Receipts lo revenue receipts, capital receipts; expenditure lo revenue expenditure, capital expenditure; and deficits lo kuda revenue deficit and capital deficits. So the budget deficit consists of revenue deficits and capital deficits. Okay nana. కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ అండ్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. కాబట్టి రెవెన్యూ వ్యయాలకు రెవెన్యూ రాబడులకు మధ్య ఉన్న తేడానే మనం రెవెన్యూ లోటుగా చెప్తాం. రెవెన్యూ వ్యయాలు ఇప్పుడు మోడర్న్ అంటే ఇన్ మోడర్న్ వెల్ఫేర్ కంట్రీస్ లో జనరల్ గా వాళ్ళు డెఫిసిట్ బడ్జెట్ పాలసీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి వ్యయాలు రాబడుల కంటే ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి కాబట్టి దాన్ని డెఫిసిట్ గా చెప్తున్నాం. అదే రెవెన్యూ లోటుగా ఇక్కడ పేర్కొంటున్నాం. నెక్స్ట్ అన్న క్యాపిటల్ డెఫిసిట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అండ్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. దీన్నే మూలధన వ్యయాలు మూలధన రాబడుల కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఈ తేడానే మనము మూలధన లోటుగా పేర్కొంటాం. And one more very important concept is fiscal deficit. Fiscal deficit is the difference between the total expenditures and total receipts, which excluding borrowings also. So the fiscal deficit is the difference between the government's total expenditure and its total revenue excluding borrowings. కాబట్టి ప్రభుత్వము ఇతర దేశాల నుండి వివిధ కార్యక్రమాలు అమలు చేయడానికి ఇతర దేశాల నుండి కానీ స్వదేశంలో కానీ రుణాలు సేకరించవచ్చు. ఈ రుణాలను కూడా మనం ఏమన్నాం, మనం ఇంతకుముందు ప్రభుత్వము తీసుకునే రుణాలని కూడా మనం ఒక క్యాపిటల్ రిసిట్స్ లో పేర్కొన్నాం, మూలధన రాబడుల్లో పేర్కొన్నాం. ఈ మూలధన రాబడులను నుండి ప్రభుత్వం తీసుకున్న రుణాల భాగాన్ని తీసేస్తే మిగతా అన్ని రకాల రెవెన్యూ రిసీట్స్ అండ్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ ను కలిపి టోటల్ గా అది టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నుండి తీసేయగా లోటు ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఫిస్కల్ లోటు లేదా కోశ లోటు అంటారు. ఫిస్కల్ FISCAL ఫిస్కల్ కోశ లోటు. ఓకేనా? కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రభుత్వము టు రెగ్యులేట్ ద బడ్జెట్ డెఫిసిట్స్ ఆఫ్ ది వేరియస్ స్టేట్స్ FRBM అనే యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు నన్ను. కాబట్టి ఈ FRBM యాక్ట్ ద్వారా ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ కానీ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ కానీ ఎంత మేరకు తగ్గించాలని ప్రభుత్వాలు అప్పుడప్పుడు అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము కొన్ని టార్గెట్స్ ఇస్తుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కి. కాబట్టి ఆ 3% మించి ఉండకూడదు. ఇది రాబోయే 5 సంవత్సరాల లోపు ఈ 3% కూడా పూర్తిగా తొలగించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్పుడప్పుడు రెగ్యులేషన్స్ జారీ చేస్తుంది. దీన్ని ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటాం మనం. టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ టోటల్ రిసీట్స్. ఈ టోటల్ రిసీట్స్ లో బారోయింగ్ తీసేసాం, అంటే రుణాల ద్వారా వచ్చే రాబడులను తీసేసాం. And these are the objectives of the budget in general, not regarding to only Indian economy and కాదు, అంటే భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి కాదు, ఇన్ జనరల్ గా బడ్జెట్ కి సంబంధించిన ఉద్దేశాలు లక్ష్యాలు ఏముంటాయి అంటే దీస్ ఆర్ ద ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది బడ్జెట్. నెంబర్ 1, రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ వెల్త్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఆదాయ లేదా సంపద అసమానతలు ఉన్నాయి కాబట్టి పేదవారికి ఆదాయాలు సంపదలు పెంచడము, రిచ్ అంటే ధనికుల పైన పన్నుల ద్వారానో ఇతర రూపాల్లో ఆర్థిక శక్తి కేంద్రీకరణ జరగకుండా చూడడానికి చర్యలు తీసుకుంటూ ఆదాయ సంపద పునఃపంపిణీ చేయడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది.
దీనిలో భాగంగానే వివిధ రకాల కార్యక్రమాలు ఇంప్లిమెంట్ చేయడము లేదా చట్టాలు రూపొందించి ప్రభుత్వం అమలు చేయడం కూడా భారతదేశంలో చూడొచ్చు. 1969లో ఎంఆర్టిపి యాక్ట్ అనేది ఎనాక్టెడ్ చేశారు. మోనోపోలీస్ రిస్ట్రిక్టివ్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్ అంటారు. ఏకస్వామ్యాల అక్రమ వ్యాపారాల నియంత్రణ చట్టం ఎంఆర్టిపి యాక్ట్ 1969లో చేస్తే దాన్ని 1970 నుండి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది, అమలు చేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా కొద్ది మంది కానీ లేదా కొన్ని బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్, బిజినెస్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్థిక శక్తి కేంద్రీకరణ కాకుండా, అంటే ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటాం మనం, ధనము లేదా సంపద, భూములు లేదా సంస్థలు ఆదాయాలను ఎక్కువగా కూడబెట్టకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది ఆ చట్టం ద్వారా. దాన్ని తర్వాత కాలాల్లో 1991 లిబరలైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్ అంటే ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత 2001 తర్వాత దీన్ని కాంపిటీషన్ చట్టంగా మార్చేశారు నాన్న. అంటే పోటీని పెంచడం మాత్రమే, అంటే మన ఆర్థిక శక్తి కేంద్రీకరణ జరగకుండా అంటే పగడ్బందీగా దాన్ని నిరోధించడం అనేది ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు చేయవు. వై? బికాస్ అవర్ బడ్జెట్ నౌ ఈజ్ ఏ ఇండికేటివ్, అవర్ ప్లాన్ ఈజ్ ఏ ఇండికేటివ్ ప్లాన్. ఇంతకుముందు ఇంపరేటివ్ ప్లానింగ్ సిస్టమ్ ఉండేది నాన్న భారతదేశంలో 1991 కంటే ముందు. ఇంపరేటివ్ ప్లానింగ్ సిస్టమ్ ని సోషలిస్టిక్ ఎకానమీస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఆ ప్యాటర్న్ భారతదేశంలో ఉండింది. ఇంపరేటివ్ అంటే తప్పనిసరిగా ఈ నిర్దేశాత్మక ప్రణాళిక అంటారు దాన్ని. నిర్దేశాత్మక ప్రభుత్వాలు నిర్దేశాలు జారీ చేస్తుంది. ఈ వస్తువుల్ని మాత్రమే మీరు ఉత్పత్తి చేయాలి, ఈ వస్తువుని మాత్రమే ఇంత పరిమాణంలో దిగుమతి చేసుకోవాలి, ఈ సంస్థలు ఏర్పాటు చేయడానికి మీరు లైసెన్స్ విధానంలో ఆ భాగంలో ఉండి లైసెన్స్ ను తప్పనిసరిగా పొందాలి అనే కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇచ్చే విధంగా ప్లానింగ్ రూపొందించేది. దాన్నే ఇంపరేటివ్ ప్లాన్ లేదా నిర్దేశాత్మక ప్రణాళిక అంటాం. కానీ 1991 తర్వాత ఆ ప్లాన్, ఇంపరేటివ్ ప్లాన్ నుండి వి ట్రాన్స్ఫర్ టు ఇండికేటివ్ ప్లానింగ్ సిస్టమ్ కదా. సూచనాత్మక ప్రణాళికల్లో కొన్ని సూచనలు ప్రభుత్వం చేస్తుంది. ఇట్ మే బి ఫాలోడ్ బై వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ బిజినెస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేది ఆ పరిస్థితుల పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. సో అవర్ ప్లానింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎన్ ఇండికేటివ్ ప్లానింగ్ సిస్టమ్. ఆ విధంగా ఆదాయ సంపద పునఃపంపిణీ చేయడానికి ప్రభుత్వము బడ్జెట్ ను రూపొందిస్తుంది, అమలు చేస్తుంది. నెక్స్ట్ అన్న సెకండ్ వర్డ్ ఈజ్ రీఅలొకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. వనరులను కేటాయించే, దీన్నే అల్లకేటివ్ ఫంక్షన్ అంటాం మనం ప్రభుత్వాన్ని. కాబట్టి వనరుల పునఃపంపిణీ చేయడం అంటే వనరులు అంటే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ కావచ్చు లేదా హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ కావచ్చు. వీటిని పునఃపంపిణీ చేయడం ద్వారా ఆర్థిక అభివృద్ధి వేగవంతంగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం. నెక్స్ట్ నాన్న ఎకనామిక్ గ్రోత్. టు అటైన్ ద ఎకనామిక్ గ్రోత్ మనం వేరియస్ ప్లాన్లలో అంటే 5 years కాలానికి సంబంధించి, కొన్నిసార్లు వార్షిక ప్రణాళికలకు సంబంధించి ఆర్థిక వృద్ధి రేటు ఇంత సాధించాలని ప్రతి ప్రణాళికల్లో రూపొందిస్తాం. దాన్ని సాధించడానికి, ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి బడ్జెట్ ను రూపొందించి అమలు చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1951 to 56 అనుకుందాం. మన ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటి అంటే అప్పుడున్న భారతదేశ జనాభాకి ఆహార భద్రత కల్పించాలి, కనీస ఆహార పదార్థాలని అందించాలి. ఎందుకంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఏం చేసాము అంటే తప్పనిసరిగా మన భారతదేశం 1943 అమర్త్య సేన్ అప్పుడప్పుడు తన సంభాషణల్లో లేదా ప్రసంగాల్లో పేర్కొంటారు, 1943 బెంగాల్ క్షామాన్ని నేను ప్రత్యక్షంగా చూశాను కాబట్టి నేను వెల్ఫేర్ ఎకానమిస్ట్ గా మారాను అని అతడు చెప్పుకున్నాడు. అంటే అలా 1943 అంటే మనం 3-4 సంవత్సరాల్లో స్వాతంత్రం వస్తుందనే కాలంలో అలాంటి క్షామాన్ని మనం అనుభవించాం చాలా ప్రాంతాల్లో. అలాంటి సమయంలో 1947లో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 1951 యొక్క మన భారత ప్రభుత్వం యొక్క ప్రణాళిక యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటి అంటే కనీస ఆహార పదార్థాలని జనాభాకు అందించాలి. 3 పూటలు తినే విధంగా కనీస ఆహార పదార్థాలని అందించాలి. అందుకోసం పబ్లిక్ లా 480 అనే ఒక ఒప్పందాన్ని విదేశాలతో చేసుకొని, ఎస్పెషల్లీ యుఎస్ఏతో చేసుకొని గోధుమలు దిగుమతి చేసుకున్న పరిస్థితి నాన్న. ఆ లక్ష్యంతో భారతదేశంలో 1951లో వ్యవసాయ రంగానికి అధిక ప్రాధాన్యతను ఇవ్వాలని ప్రణాళికల్లో పేర్కొన్నారు. కాబట్టి ఎక్కువ బడ్జెట్ అలొకేషన్స్ వ్యవసాయ రంగానికి ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ మహాలోబిస్ 4 సెక్టార్ మోడల్ బేస్ చేసుకొని
సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ప్రణాళికల్లో ప్రధానంగా భారీ కీలక పరిశ్రమకు ప్రాధాన్యతనివ్వాలని ఎక్కువ బడ్జెట్ కేటాయింపులు భారీ కీలక పరిశ్రమల స్థాపన కోసం ప్రయత్నం చేశారు. అంటే ఎక్కువగా కేటాయించడం జరిగింది. బొకారో, బిల్లాయ్, దుర్గాపూర్ ఇలాంటి సంస్థల్ని భారతదేశంలో స్థాపించడానికి ప్రభుత్వం పూనుకుంది. ఆ విధంగా బడ్జెట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేటి ఆ సమయాన్ని బట్టి, సమయానుకూలాన్ని బట్టి, అవసరాన్ని, పరిస్థితులను బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. సో ద ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ objectives of the budget. And the fourth one is managing public enterprises, ప్రభుత్వ సంస్థల నిర్వహణ. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఆధీనంలో 1951 తర్వాత భారతదేశంలో 1991 వరకు చాలా ప్రధానమైన పరిశ్రమలన్నింటినీ, చాలా ప్రధానమైన వస్తు సేవల ఉత్పత్తుల్ని ప్రభుత్వ రంగానికి కేటాయించిన విషయం మనకు తెలుసు. 1956 ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రెజల్యూషన్ ద్వారా సుమారు 17 రకాల పరిశ్రమలు ఏ జాబితాలో, సుమారు 12 రకాల పరిశ్రమలు బి జాబితాలో ఏర్పాటు చేసి ప్రధానమైన ఆహార వస్తువుల ఉత్పత్తిని ప్రభుత్వ రంగానికి కేటాయించడం అనేది చేశారనే విషయం మనకు తెలుసు. కాబట్టి 1948 ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రెజల్యూషన్ ద్వారా భారతదేశంలో మిక్స్డ్ ఎకానమీని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే 1956 పాలసీ రెజల్యూషన్ ద్వారా భారతదేశంలో సోషలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ ఎకానమీని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాం. అంటే మోర్ ప్రయారిటీ గివెన్ టు ద పబ్లిక్ సెక్టార్. కాబట్టి మనము భారత రాజ్యాంగంలో పేర్కొన్న ఆర్థిక అధికరణలను కూడా సవరణ చేసే విధంగా, భారత ఆర్థిక స్వరూపాన్ని మార్చే విధంగా 1956 ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ రెజల్యూషన్ చేశారు. కాబట్టి వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద ఎకనామిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. 1956 పాలసీనే మనము భారత ఆర్థిక రాజ్యాంగంగా కొంతమంది ఆర్థికవేత్తలు వర్ణించారు. అది కొంతవరకు వాస్తవం అని చెప్పొచ్చు. ద నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ. నన్ను ఆర్థిక స్థిరీకరణ అంటారు. ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ అంటే భారతదేశంలో కానీ లేదా ఇతర దేశాల్లో కానీ ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులు లేదా ప్రతి ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులు, ఆర్థిక మాంద్య పరిస్థితులు ఏర్పడినట్లయితే అలాంటి వాటి నుండి రక్షణ పొందే విధంగా ఒక దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను స్వయం సమృద్ధిగా డెవలప్ చేయడం. సో అవర్ perspective the objectives of the Indian perspective plan is one major objective is self-reliant. అంటే స్వయం సమృద్ధిగా సాధించాలి. అంటే మనకు సంబంధించిన ఆర్థిక ప్రగతిని మన దేశంలో ఉన్న వనరుల పైన ఆధారపడి మాత్రమే అభివృద్ధి సాధించాలి. ఇతర దేశాల సాంకేతిక ప్రగతిని కాకుండా మన పెట్టుబడుల పైన, మన సాంకేతికత పైన ఆధారపడి అభివృద్ధి సాధించే విధంగా ప్రయత్నం చేయడం అనేది చేశారు. దాన్నే ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ అంటాం మనం. దీస్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్, గవర్నమెంట్ బడ్జెట్. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బడ్జెట్స్ అకార్డింగ్ టు టైం ఫ్యాక్టర్ అని, అకార్డింగ్ టు ఫ్లెక్సిబిలిటీ అని, కాలాన్ని బట్టి కానీ, సౌకర్యాన్ని లేదా సౌలభ్యతను బట్టి బడ్జెట్ వర్గీకరణ చేస్తారు. ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ అకార్డింగ్ టు టైం ఫ్యాక్టర్, కాలాన్ని బట్టి బడ్జెట్ వర్గీకరణ. కాలాన్ని బట్టి బడ్జెట్ వర్గీకరణ అనే దానిలో ప్రధానంగా లాంగ్ టర్మ్ బడ్జెట్, షార్ట్ టర్మ్ బడ్జెట్ అండ్ కరెంట్ బడ్జెట్ అని 3 రకాలుగా చెప్పొచ్చు. దీర్ఘకాలిక బడ్జెట్, స్వల్పకాలిక బడ్జెట్ అండ్ ప్రస్తుత బడ్జెట్ అని పేర్కొనవచ్చు. సో the budgets are prepared to show the long-term planning of the organization. This is prepared normally for a period of 5 to 10 years. This is known as long-term budget. 5 లేదా 10 సంవత్సరాల కాలానికి సంబంధించి ఒక ప్రణాళికలను రూపొందించినట్లయితే దాన్నే దీర్ఘకాలిక బడ్జెట్ అని అంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి కానీ, లాంగ్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి లేదా నిర్మించడానికి కానీ ప్రభుత్వాలు అప్పుడప్పుడు బడ్జెట్లో కేటాయింపులు చేస్తాయి. ఇప్పుడు రీసెంట్గా మనము పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఆంధ్రాలో చెప్పుకోవచ్చు, లేదా మన దగ్గర కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్. ఒక 5 సంవత్సరాల్లో దాన్ని నిర్మించడం అనేది సాధ్యం కాదు. ఒక 3 or 4 5-year ప్లాన్స్ లో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే ప్రభుత్వం డ్వాక్రా రంగాలు కానీ, ఇంకా
వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ కోసము వివిధ స్థాయిల్లో వివిధ కాలాల్లో బడ్జెట్ కేటాయింపులు చేస్తుంది అన్నమాట. దాన్నే దీర్ఘకాలిక బడ్జెట్ అంటాం. అవునా? అయితే మనం జనరల్ గా 5 ఇయర్ బడ్జెట్, 5 ఇయర్ ప్లానింగ్ సిస్టమ్ భారతదేశంలో ఉండింది, పంచవర్ష ప్రణాళిక. ఇది 1951 నుండి భారతదేశంలో నిరంతరంగా ఇప్పుడు అమలు చేస్తూనే ఉన్నాము. అయితే మధ్యలో ఒకసారి మాత్రమే డిస్టర్బెన్స్ జరిగిందనే విషయం మీకు తెలుసు. 1978 టు 1980 ఎందుకు జరిగింది అంటే, ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్ వెళ్ళిపోయి మొట్టమొదటిసారిగా కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ ఇతర ప్రభుత్వము, జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడము, మొరార్జీ దేశాయ్ అండ్ చరణ్ సింగ్ ఆధ్వర్యంలో ప్రొఫెసర్ లగ్డవాలా గున్నార్ మిర్దల్ రూపొందించిన రూలింగ్ ప్లాన్ సిస్టమ్ ని భారతదేశానికి అనుకూలంగా రూపొందించి జనతా ప్రభుత్వ ఆయాంలో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి భారతదేశంలో ప్రయత్నం జరిగింది. అది 1978 టు 1980 మధ్య జరిగింది. తర్వాత మళ్ళీ ఇందిరాగాంధీ మళ్ళీ ఎన్నికలు రావడం, ఇందిరాగాంధీ గారు మళ్ళీ గెలవడము, తర్వాత మళ్ళీ పంచవర్ష ప్రణాళికలు అమలు చేయడం అనేది మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాం. అయితే ఈ రూలింగ్ ప్లాన్ ఏంటి అంటే 5 సంవత్సరాలకు ప్లాన్ రూపొందిస్తారు. గడిచిన ఒక 1 ఇయర్ అయిపోగానే గడిచిన 1 ఇయర్ ను తీసేసి మళ్ళీ ఇంకో 1 ఇయర్ ను యాడ్ చేస్తారు. అట్లా ఆ విధంగా నిరంతరంగా ప్లానింగ్ అనేది కొనసాగుతూ ఉంటుంది. దీన్నే రోలింగ్ ప్లాన్ సిస్టమ్ అంటాం నాన్న. ఇది భారతదేశంలో కొంతకాలం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నం జరిగింది, కానీ మనకు ఆ విధంగా ఆ రోలింగ్ ప్లాన్ కు అనుకూలమైన పరిస్థితులు భారతదేశంలో లేవు కాబట్టి మళ్ళీ 5 ఇయర్ ప్లాన్ సిస్టమ్ కి మనం వెళ్లాల్సి వచ్చింది. ఆ విధంగా దీర్ఘకాలిక బడ్జెట్ పాలసీ అనేది భారతదేశంలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ అన్న షార్ట్ టర్మ్ బడ్జెట్స్. షార్ట్ టర్మ్ బడ్జెట్స్ ఆర్ దోస్ విచ్ హ్యావ్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 1 ఇయర్ ఆర్ 2 ఇయర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ బడ్జెట్ అని, మెటీరియల్స్ బడ్జెట్ అని మనం రూపొందిస్తాం. దాని యాన్యువల్ బడ్జెట్స్ అని రూపొందిస్తుంటాం. కాబట్టి భారతదేశంలో పంచవర్ష ప్రణాళికల నిరంతరంగా కాకుండా మధ్యలో 2 టైమ్స్ ప్లాన్ హాలిడే నిర్వహించారన్న. ఎందుకంటే 1966 అండ్ 69 మనము పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, చైనా తోటి యుద్ధ పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్న కాలంలో పంచవర్ష ప్రణాళికను అమలు చేయడానికి వీలు కాలేదు. బడ్జెట్ కేటాయింపులు అంటే వివిధ రంగాలపైన బడ్జెట్ కేటాయింపులు చేసే స్థితిలో భారతదేశ ప్రభుత్వం లేకుండింది కాబట్టి వార్షిక ప్రణాళికలు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. ఫస్ట్ ప్లానింగ్ హాలిడే అంటాం. తర్వాత పివి నరసింహ, రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత 1991, 1992లో కూడా మనము ఈ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన సమయంలో కూడా పంచవర్ష ప్రణాళికలు ఇంప్లిమెంట్ చేయడం సాధ్యం కాలేదు. ఆ టైంలో కూడా 2 పంచవర్ష ప్రణాళికలు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు భారతదేశంలో. ఈ విధంగా షార్ట్ టర్మ్ బడ్జెట్ ప్రణాళికను బడ్జెట్ను భారతదేశంలో లేదా ఇతర దేశాల్లో కూడా ఈ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ అన్న కరెంట్ బడ్జెట్. కరెంట్ బడ్జెట్ ఈస్ వన్ విచ్ హ్యాస్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఏ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్, సే 1 month ఆర్ ఏ క్వార్టర్ ఇయర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రభుత్వం ఏదైనా తక్షణ కర్తవ్యం కోసము బడ్జెట్ కేటాయింపులు చేసి ఒక ప్రణాళికను రూపొందిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుజరాత్ భూకంపం, లేదా బెంగాల్ క్షామం, లేదా ఆంధ్ర, ఒరిస్సా, తమిళనాడు వరద బీభత్సం, ఇలాంటి సమయాల్లో కూడా కరెంటు బడ్జెట్ ను ఒక క్వార్టర్ కి, ఒక 1 month కి సంబంధించి కూడా ప్రభుత్వాలు రూపొందించి ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు. ఓకేనా, రైట్. ద నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. ప్రభుత్వ విధులను అనుసరించి బడ్జెట్ వర్గీకరణ చేస్తారు. ఇవి దీని ప్రకారం ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బడ్జెట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. క్లాసిఫికేషన్ అకార్డింగ్ టు ఫంక్షన్స్ అంటాం. సో ఏ ఫంక్షనల్ బడ్జెట్ దీన్నే ఫంక్షనల్ బడ్జెట్, విధులను అనుసరించిన బడ్జెట్ అంటారు. విధులను అనుసరించి బడ్జెట్, ఇవి వేరియస్ టైప్స్ ఉంటాయి నాన్న. సో ద ఫంక్షనల్ బడ్జెట్ ఈస్ ఎ బడ్జెట్ విచ్ రిలేట్స్ టు ఎనీ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ద గవర్నమెంట్. కాబట్టి ఒక ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఈ విధంగా బడ్జెట్ రూపొందించి అమలు చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడిపిఎల్, అంటే ఐడిపిఎల్ ఇప్పుడు లేదనుకోండి. ఐడిపిఎల్ ఒకప్పుడు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ, ఇండియన్ డ్రగ్స్ అండ్ ఫార్మాస్యూటికల్ లిమిటెడ్.
దాన్ని ప్రభుత్వం 1991 తర్వాత విఆర్ఎస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి అందరి ఉద్యోగుల్ని తొలగించేసి సంస్థను మూసేశారు. యాక్చువల్గా ప్రైవేట్ పరం చేయడం అని కూడా సాధ్యం కాలేదు అప్పుడు. అది 2091 నుండి ప్రయత్నం చేస్తే 2001-2 వరకు దాన్ని కంప్లీట్ గా క్లోజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసింది. 2006 and 2007 వరకు ఐడిపిఎల్ లేదు ఇక, అవునా. కాబట్టి అలాంటి ఐడిపిఎల్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుజరాత్ భూకంపం వచ్చింది ఆ సమయంలో, లేదా వరదలు సంభవించాయి అనుకుందాం. ఆ సమయాల్లో ఇలాంటి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఐడిపిఎల్ నుండి డ్రగ్స్ ను లేదా మందుల్ని, మెడిసిన్స్ ని వాళ్ళకి సప్లై చేయాలి. ఆ విధంగా సప్లై చేయడానికి ప్రభుత్వం ఉచితంగా సప్లై చేయడానికి లేదా సబ్సిడీ రేట్లకు అందించడానికి ప్రభుత్వం అనేక రకాల చర్యలు తీసుకుంది. దానికోసము ప్రభుత్వము సేల్స్ బడ్జెట్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఆ విధంగా ఒక సంస్థ తమ వస్తువులను లేదా సేవల్ని అత్యధికంగా అమ్ముకోవడానికి కానీ, లేదా మంత్ వైజ్ కానీ, క్వార్టర్లీ కానీ, ఇయర్ వైజ్ కానీ వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి, బడ్జెట్ ని కేటాయింపులు చేసి వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి సేల్స్ బడ్జెట్స్ చేయొచ్చు నాన్న. దాన్ని అమ్మకాల బడ్జెట్ అంటాము. సేల్స్ బడ్జెట్ ఈజ్ ఏ ఫోర్కాస్ట్ ఆఫ్ టోటల్ సేల్స్ డ్యూరింగ్ ద బడ్జెట్ పీరియడ్. So it may contain the information regarding the sales, month wise, product wise, and area wise. Budget is prepared by the sales manager. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టుగా, మనం ఒక సంస్థ రిలయన్స్ ఉందనుకోండి. రిలయన్స్ వాళ్ళు తమ రిలయన్స్ మార్ట్ లో వివిధ రకాల వస్తు సేవల్ని, ఓజరీస్ ని మంత్ వైజ్ గా హైదరాబాద్ లో ఏ విధంగా సేల్స్ జరిగాయి, లేదా ముంబైలో ఏ విధంగా జరిగాయి, మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ బెంగళూరు కానీ, ఢిల్లీలో కానీ, కలకత్తాలో ఎట్లా సేల్స్ జరిగాయి అని ఒక బడ్జెట్ ప్రణాళిక రూపొందిస్తారు. ఆ విధంగా సేల్స్ మేనేజర్స్ కానీ, లేదా ఒక ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ కెన్ ప్రిపేర్ దీస్ సేల్స్ బడ్జెట్. ఓకేనా, బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షన్స్ అంటాం దీన్ని. అదేవిధంగా ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్. Production budget is prepared by the production manager. So its preparation depends on the sales budget also. The objectives of these budget is to determine the quantity of production for a budgeted period. Dinne manam in other words, it is a quantity of units to be produced during a budget period. కాబట్టి ఈ బడ్జెట్ పీరియడ్ లో ఒక 6 నెలల కాలము లేదా ఒక సంవత్సర కాలంలో ఈ సంస్థ నుండి ఎంత మేరకు వస్తు సేవలను ఉత్పత్తి చేయాలి, దానికి కావాల్సిన బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఎంత అని ఒక ప్రణాళిక రూపొందించి, అంటే దానికోసము డిజైర్డ్ స్టాక్ ఎంత కావాలి, లేదా ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇప్పుడు ఎంత ఉంది, మళ్ళీ డిజైర్డ్ స్టాక్ ఎంత కావాలి, ఎంత ప్రొడక్షన్ చేయాలి, దానికోసం బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఎంత చేయాలి అని ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్ ని ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ రూపొందిస్తారు. దీన్నే ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్ అంటాము. దాన్నే ఉత్పత్తి బడ్జెట్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ మెటీరియల్స్ బడ్జెట్. దాన్నే వస్తు సేకరణ బడ్జెట్ అని కూడా పిలుస్తాము. మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ బడ్జెట్ ఈజ్ ఎన్ ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ టు బి పర్చేస్డ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ డ్యూరింగ్ ద బడ్జెట్ పీరియడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం మందులు తయారు చేయాలంటే ఐడిపిఎల్లో, అంటే మెడిసిన్స్ ఉత్పత్తి చేయాలంటే ఎంత రా మెటీరియల్ ఈ 3 months కాలంలో మనము కొనుగోలు చేయాలి, దానికి బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఎంత చేయాలి అనేది ఫర్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫర్ ద పర్చేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్, దానికి బడ్జెట్ రూపొందిస్తాం. దాన్ని మెటీరియల్స్ బడ్జెట్ అంటాం. దాన్ని మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ బడ్జెట్ అని కూడా పిలుస్తాం, వస్తు సేకరణ బడ్జెట్. నెక్స్ట్ నాన్న లేబర్ బడ్జెట్, శ్రామిక బడ్జెట్. లేబర్ బడ్జెట్ ఈజ్ ఎ బడ్జెట్ విచ్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ బై ద పర్సనల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్. సో ఇట్ షోస్ ద టోటల్ అవర్స్ రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్ ద ప్రొడక్షన్ టార్గెట్, అండ్ ఆల్సో it shows the cost incurred for the labor used for the production in a particular budgetary period in any organization. కాబట్టి ఒక ఆర్గనైజేషన్లో లేదా ఒక సంస్థలో ఒక పర్టికులర్ పరిమాణంలో వస్తు సేవలను ఉత్పత్తి చేయాలంటే, ఆ టార్గెట్ ను రీచ్ కావాలి అంటే ఎంతమంది లేబర్స్ ని నియమించాలి, ఎన్ని అవర్స్ వాళ్ళతో పని చేయించాలి, దానికోసం బడ్జెట్ కేటాయింపు ఎంత అవసరము
అనే లేబర్ బడ్జెట్ రూపొందిస్తారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ గవర్నమెంట్. ఓకేనన్నా. నెక్స్ట్ అన్న ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ బడ్జెట్. పరిశ్రమ ఓవర్ హెడ్ బడ్జెట్. ద బడ్జెట్ indicates the estimated costs of indirect materials, indirect labor, and indirect factory expenses incurred during the budget period. So, this budget is also classified into fixed, variable, and semi-variable budgets. Kabatti, ఫ్యాక్టరీ పరోక్షంగా లేబర్స్ నియమించుకోవడానికి లేదా పరోక్షంగా ఆ ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పెన్సెస్ వ్యయాలు చేయడానికి బడ్జెట్ పీరియడ్ లో దానికోసం ఎంత బడ్జెట్ రూపొందించాలి, ఎంత బడ్జెట్ కేటాయింపులు చేయాలని ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ బడ్జెట్ ను రూపొందిస్తారు. ఈ విధంగా బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షన్స్ ద బడ్జెట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్. ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ బడ్జెట్. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ బడ్జెట్ అన్న, పరిపాలనా వ్యయ బడ్జెట్ అంటారు. So, in administrative expenses budget, the government or any institution estimate the amount required to meet the administrative and operational activities of the organization, and the administrative expenses budget is prepared. For this purpose, the budget is prepared. It is known as administrative expenses budget. For example, income tax department ఉంది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఈ ఫిబ్రవరి నుండి మార్చ్ 31 వరకు, ఫిబ్రవరి 1 నుంచి మార్చ్ 31 వరకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ కోసము ఎంత సిబ్బంది కావాలి, వాళ్ళ పరిపాలనా వ్యయాలు అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఎంత చేయాలి అని ఒక ప్రణాళిక రూపొందించి దానికి బడ్జెట్ కేటాయింపులు చేయడం. ఆ విధంగా ఒక డిపార్ట్మెంట్ కానీ, ఒక ఆర్గనైజేషన్ కానీ, ఒక డివిజన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కానీ ఈ బడ్జెట్ రూపొందించవచ్చు. దాన్ని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ బడ్జెట్ అంటాం. అండ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనివర్సిటీ ఉంది. మన యూనివర్సిటీ ప్రతి అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ లో ఎగ్జామినేషన్ ను నిర్వహిస్తుంది త్రూ ద దేర్ రెస్పెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్ బ్రాంచెస్ ఇన్ ద అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్. కాబట్టి అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ ఉన్న ఎగ్జామ్ బ్రాంచ్ ద్వారా యూనివర్సిటీ నిర్వహిస్తుంది. ఎగ్జామ్ ని అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ నిర్వహించట్లేదు, వాళ్ళ ద్వారా యూనివర్సిటీ నిర్వహిస్తుంది. అందుకోసం ఇన్విజిలేటర్స్ కి అసిస్టెంట్ సూపరింటెండెంట్స్ అంటాం మనం. చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ కి ఎంత ఇవ్వాలి, లేదా అసిస్టెంట్ సూపరింటెండెంట్స్ కి ఎంత ఇవ్వాలి, వాటర్ మ్యాన్ కి ఎంత ఇవ్వాలి, స్వీపర్ కి ఎంత ఇవ్వాలి అని బడ్జెట్ కేటాయింపు ఈ మార్చ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూలైలో ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయని, జూన్ ఆర్ జూలైలో ఈ ఎగ్జామినేషన్ పీరియడ్ లో ఎంత బడ్జెట్ కావాలి అని యూనివర్సిటీ ఆ బడ్జెట్ ప్రణాళిక రూపొందించవచ్చు అన్నమాట. దాన్ని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ బడ్జెట్ అనొచ్చు. నెక్స్ట్ నాన్న అమ్మకము మరియు పంపిణీ ఓవర్ హెడ్ బడ్జెట్ అన్నాము. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్ బడ్జెట్. దిస్ బడ్జెట్ is prepared by the sales manager of each territory, which indicates an estimate of administrative expenses to be incurred in the budget period. So this depends upon the sales budget. So సెల్లింగ్ చేయడం అంటే మనం ఉత్పత్తి చేసిన వస్తు సేవల్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం హైదరాబాద్ లో ఒక రకమైన వస్తు సేవలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం. XXX సోప్స్ ను హైదరాబాద్ సంస్థలో మాత్రం ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం. దీన్ని ఉత్పత్తి చేసి ఇక్కడ నుండి వివిధ ప్రాంతాలకి లేదా ముంబై లేదా వేరియస్ స్టేట్స్ కి పంపించడానికి రవాణా ఖర్చులు ఎంత అవుతాయి, అక్కడ డీలర్స్ నియమించి వారి ద్వారా రిటైల్ అండ్ హోల్సేల్ షాప్స్ లకి వాటిని సప్లై చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అని ఈ బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ చేస్తారు. దాన్నే సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్ బడ్జెట్ అంటాం. ఆ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ బడ్జెట్, దీనే మూలధన వ్యయ బడ్జెట్ అంటారు. సో దిస్ బడ్జెట్ ఈస్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్ ఫర్ ద ప్రపోజ్డ్ క్యాపిటల్ అవుట్లే అండ్ ఇట్స్ ఫైనాన్సింగ్. So it is to be incurred for the purpose of acquiring benefit not only for the particular year but also for the subsequent period of 5 years. So friends, here for example
capital budgeting is the most important and complicated problem of managerial decisions. So this capital budgeting is also known as investment decision making అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక సంస్థలో ఎంత మేరకు పెట్టుబడులు అవసరం అవుతాయి, దానికి సంబంధించిన ఈ ఒక్క సంవత్సరమే కాకుండా మొత్తం 5 years లేదా 10 years లో రీసెంట్ గా మనం ఒక స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేసాం. 5 years లో మన లావాదేవీలు ఎట్లా ఉంటాయి, మనం ఎంత ఉత్పత్తి చేయగలుగుతాము, ఎంత సర్వీసెస్ ఇవ్వగలుగుతాము, దానికోసం బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఈ ఒక్క ఇయర్ కాకుండా 5 years మెయింటైన్ చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అని ఒక ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తాం. దాన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిజన్ మేకింగ్ బడ్జెట్ అనొచ్చు. దాన్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ బడ్జెట్ అని కూడా పిలుస్తాం. కాబట్టి ఈ విధంగా ఒక షార్ట్ పీరియడ్ కాకుండా లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్ కోసమని ఈ రూపొందించే ఫైనాన్స్ అన్నమాట, క్యాపిటల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. ద అనదర్ వన్ ఈజ్ క్యాష్ బడ్జెట్ అన్న, నగదు బడ్జెట్ అని పిలుస్తాము. క్యాష్ బడ్జెట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ బై ద చీఫ్ అకౌంటెంట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్. ఇట్ మే బి ప్రిపేర్డ్ ఈదర్ మంత్లీ ఆర్ వీక్లీ. So it is a statement to show the estimated amount of cash receipts and payment and balance during the budget period. కాబట్టి నగదు రూపంలో ఆ సంస్థ కానీ లేదా ప్రభుత్వం కానీ చేయాల్సిన వ్యయాలు ఎంత, లేదా నగదు రూపంలో వచ్చే రాబడులు ఎంత, దీని ద్వారా వచ్చే డెఫిసిట్ కానీ బ్యాలెన్స్ కానీ మిగులు కానీ లోటు కానీ ఎంత ఉంటుంది ఆ బడ్జెట్ పీరియడ్ లో అని వాటికి సంబంధించిన నివేదికను రూపొందిస్తుంది. దాన్నే నగదు బడ్జెట్ లేదా క్యాష్ బడ్జెట్ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ అన్న మాస్టర్ బడ్జెట్. దిస్ మాస్టర్ బడ్జెట్ ఈజ్ ఏ బడ్జెట్ విచ్ హ్యాస్ టు ఇన్కార్పొరేట్ ఆల్ ఫంక్షనల్ బడ్జెట్స్. The definition of this budget given by the Chartered Institute of Management Accountant, England, according to this definition, that summary budget incorporating its component functional budgets and which is finally approved, adopted and employed. సో ఇక్కడ మాస్టర్ బడ్జెట్ లో మనం జనరల్ గా ప్రభుత్వానికి లేదా ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించిన అన్ని రకాల ఫంక్షనల్ బడ్జెట్స్ ని కలిపి ఒక మాస్టర్ బడ్జెట్ రూపొందిస్తారు. అంటే క్యాష్ బడ్జెట్ ఎంత, లేదా సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎంత, ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్ ఎంత కావాలి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత బడ్జెట్ కేటాయింపులు కావాలి, దానికి క్యాష్ రిసీట్స్ లేదా ఎక్స్పెండిచర్స్ ఎంత, రెవెన్యూస్ ఎంత కలెక్ట్ చేయగలుగుతాము, వీటికి సంబంధించిన మొత్తం ప్రణాళికను రూపొందించి బడ్జెట్ గా ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది. దాన్నే మాస్టర్ బడ్జెట్ అనొచ్చు. ఈ విధంగా బేస్డ్ ఆన్ ద functions of the organization or government, the budget is classified into 10 types. ఇంతవరకు అవి మనం డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ నాన్న అకార్డింగ్ టు ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఇంతకుముందు మనము అకార్డింగ్ టు ఫంక్షన్స్ డిస్కస్ చేసాము, విధులను అనుసరించి బడ్జెట్ వర్గీకరణ చేసాము, 10 రకాలుగా డిస్కస్ చేసాము. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ, సౌకర్యము లేదా సౌలభ్యతను బట్టి బడ్జెట్ వర్గీకరణ. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బడ్జెట్స్ based on the flexibility. Number 1 is fixed budget, another one is flexible budget. ఈ 2 types మాత్రమే అన్న ఇందులో. ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ అంటే it is drawn for a fixed level of activity and a prescribed set of conditions. For example, a budget which is designed to remain unchanged irrespective of the volume of output and level of activity actually attained. ఇది జనరల్ గా మనము ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ అంటే మన పరిస్థితులను బట్టి కానీ లేదా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కానీ ఇతర సంబంధించినప్పుడు ప్రభుత్వం అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే బడ్జెట్ అలొకేషన్స్ ను మారుస్తుంది, మాడిఫై చేస్తుంది. అట్లా కాకుండా మార్చడానికి వీలు లేకుండా ఒకసారి రూపొందించిన బడ్జెట్ ను ఫిక్స్డ్ గా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. అవునా, ఆ విధంగా ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ అని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. అది ప్రస్తుత కాలంలో సాధ్యం కాకపోవచ్చు, కానీ కొన్ని కార్యక్రమాలకు మాత్రం ఈ విధంగా ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ ని కేటాయించవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సింకింగ్ ఫండ్ అని మనం ఒకసారి రిడమ్షన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ డెట్ లో చదువుకున్నాం. ప్రభుత్వ రుణ విమోచన పద్ధతుల్లో సింకింగ్ ఫండ్ ఒకటి ఉంటుంది అని పేర్కొన్నాం. ఈ సింకింగ్ ఫండ్ ఏం చేస్తుండే, ప్రభుత్వం
ఒక 2% ఆర్ 3% బడ్జెట్ కేటాయింపులో ప్రతి సంవత్సరం తప్పనిసరిగా రుణ విమోచన నిధికి కొంత జమ చేస్తుంది. జమ చేసి దాని ద్వారా అలా జమ చేసిన అమౌంట్ నుండి ప్రభుత్వం తీసుకున్న రుణాలపైన వడ్డీ చెల్లించడం కానీ, అసలు చెల్లించడం కానీ ప్రభుత్వం చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్. అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్. It is also called as variable budget. So it is a budget which by recognizing the difference in behavior between fixed and variable cost in relation to the fluctuations in output, turnover, and other variable factors such as number of employees is designed to change appropriately with such fluctuations. For example, economic fluctuations అంటాం. ఎకనామిక్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ నే మనం ట్రేడ్ సైకిల్స్ అనొచ్చు. ఆర్థిక మాంద్యము, ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ పరిస్థితులు రావచ్చు. ఒకసారి సౌభాగ్య దశ ఉంటుంది, బూమ్ అంటాం మనం, అవునా. ఒకసారి తిరోగమనం ఉంటుంది, ఆర్థిక వ్యవస్థలో మెల్లమెల్లగా వృద్ధి రేట్లు క్రమంగా తగ్గుతాయి. రీసెంట్ గా మనము పేపర్లో చదువుతున్నామా, యుఎస్ఏ అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ అతలాకుతలం కాబోతుంది. అతి కొద్ది రోజుల్లో లేదా నెలల్లో ఆ వ్యవస్థ కుప్పకూలిపోవచ్చు అని అప్పుడప్పుడు పేపర్లో, ఈ మధ్య కాలంలో ఈ 1 week లో పేపర్లో న్యూస్ లో చదివాం నాన్న. అంటే ఆ విధంగా ఫ్లక్చువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎంప్లాయీస్ ని తగ్గించడానికి, ఎంప్లాయీస్ ని పెంచడానికి, ప్రొడక్షన్ తగ్గించడానికి, పెంచడానికి బడ్జెట్ కేటాయింపుల్లో మార్పులు చేసుకోవచ్చు నాన్న. దీన్నే సరళమైన బడ్జెట్ అంటాం, అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్. కాబట్టి గవర్నమెంట్ అప్పుడప్పుడు ఈ విధంగా చేస్తుంది. ఏమైనా ఉచిత కార్యక్రమాలు అమలు చేయడానికి ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఉచిత పథకాల కోసము ఫండ్స్ ను డైవర్ట్ చేస్తూ చేయాల్సిన కొన్ని అంటే బడ్జెట్ ప్రణాళికల్లో రూపొందించిన విధంగా చేయాల్సిన వ్యయాలు చేయట్లేదు. ఆ డిపార్ట్మెంట్ కు, ఆ సెక్టార్స్ కి అవి చేయకుండా ఆ బడ్జెట్ మొత్తాన్ని ఇక్కడికి మళ్ళిస్తుంది అనే ఒక విమర్శ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ విధంగా సరళమైన బడ్జెట్ అంటే బడ్జెట్ కేటాయింపుల్ని లేదా ఆబ్జెక్టివ్స్ ని మెల్లిమెల్లిగా మార్చుకోవచ్చు, మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ నాన్న, టైప్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్. ఇప్పటివరకు మనం చదివింది ఇన్ జనరల్ గా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బడ్జెట్స్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షన్స్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ. We discussed 2 classifications of the general budgets, but the government budget is different. So a government budget is said to be balanced, deficit, జీరో బేస్డ్ అండ్ పర్ఫార్మింగ్ బడ్జెట్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఆ విధంగా ప్రభుత్వాలు రూపొందించిన బడ్జెట్ ని మనం కొన్ని రకాలుగా పేర్కొనవచ్చు. అవునా, based on their economic situation, based on their economic conditions in the country and their policy, economic policy, socialistic pattern కానీ, క్యాపిటలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ కానీ, లేదా మనలాగా మిక్స్డ్ ఎకానమీ ప్యాటర్న్ లో ఉన్నప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రభుత్వాలు వివిధ రకాల బడ్జెట్లను రూపొందిస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ఫ్లేషనరీ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది, ఒక్కోసారి డిఫ్లేషనరీ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది. అంటే ధరలు నిరంతరంగా పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఒక బడ్జెట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అది కాకుండా ధరలు విపరీతంగా తగ్గిపోయి లేదా ఆర్థిక మాంద్య పరిస్థితులు, ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ సిచ్యువేషన్ ఉందనుకోండి, అలాంటి సమయంలో ఇంకో రకమైన బడ్జెట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ద క్లాసికల్స్ అండ్ నియో క్లాసికల్స్ అండ్ మోడర్న్ ఎకానమిస్ట్ దే ప్రపోజ్డ్ వేరియస్ బడ్జెట్స్ for the implementation by the government. కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1936 లో ద జనరల్ థియరీలో జేమ్ కీన్స్ ప్రభుత్వాలు బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్ కానీ అండ్ డెఫిసిట్ బడ్జెట్ కానీ ఉపయోగించవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్స్ అని పేర్కొన్నాడు. కానీ 1929 ప్రపంచ ఆర్థిక మాంద్యం, గ్రేట్ ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు ఆయా ప్రభుత్వాలకు, అంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కి అతను సజెస్ట్ చేసింది డెఫిసిట్ బడ్జెట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయమని. అంటే ప్రభుత్వానికి వచ్చిన రాబడుల కంటే ఎక్కువ మొత్తంలో అటానమస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్థికవ్యవస్థలో జరిగినట్లయితే మళ్ళీ అగ్రిగేట్ డిమాండ్ పెరుగుతుంది. అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ప్రైస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద అగ్రిగేట్ సప్లై ప్రైస్. అక్కడ ఎకానమీ ఈక్విలిబ్రియం సాధించవచ్చు అని ఒక థియరీని డెవలప్ చేశాడు. ఆ విధంగా వేరియస్ ఎకానమిస్ట్, అంటే వివిధ రకాల ఆర్థికవేత్తలు వివిధ రకాలుగా
బడ్జెట్లను సజెస్ట్ చేశారు. కాబట్టి అండర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ we can discuss. One type is balanced budget, దాన్ని సమతౌల్య బడ్జెట్ అంటాము. So this budget is said to be balanced when its estimated revenues and estimated expenditure is equal, where the government receipts and the expenditure both are equal. So this concept of the balanced budget has been evocated by classical economists like Adam Smith. Kabatti Adam Smith's they depend in forming various principles and theories based on the concept of laissez-faire policy. Kadana. కాబట్టి స్వేచ్ఛ ఆర్థిక విధానము లేదా నన్ను నా దారిన వదిలిపెట్టు లెజఫేర్ అనేది లాటిన్ పదం అన్న. ఆ లెజఫేర్ పాలసీ పైన ఆధారపడి ప్రభుత్వాలు ఆర్థిక కార్యకలాపాల్లో జోక్యం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నాయనా. కాబట్టి కేవలము దేశ భద్రత అంతరంగిక శాంతి భద్రతలు కాపాడడానికే ప్రభుత్వాలు జోక్యం చేసుకోవాలి. అందుకు కావాల్సిన ఎంత ఖర్చు అవుతుందో అంత మాత్రమే ప్రభుత్వాలు వసూలు చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి దేర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ బిట్వీన్ ద government budget, the government receipts and government expenditure according to classicals. Budget ni kabatti వాళ్ళు దాన్ని ఒక న్యూట్రల్ ఎలిమెంట్ గా దీన్ని చేశారు. ఎందుకంటే ద గవర్నమెంట్ షుడ్ నాట్ ఇంటర్వీన్ ఇన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ఎనీ వేర్ ఇన్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ అనేది క్లాసికల్స్ థియరీ. దాని తర్వాతి కాలంలో జేఎం కీన్స్ సిద్ధాంతం తర్వాత ఆ ప్రతిపాదనలు మారి ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఎకానమీ అంటే మార్కెట్ ఎకానమీ వ్యవస్థల్లో కూడా ఇప్పుడు డెఫిసిట్ బడ్జెట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. The next one is surplus budget. When estimated government receipts are more than the estimated government expenditures, so it is known as surplus budget. So the government spends less than the receipts, so the budget becomes surplus. So the government estimated receipts greater than the anticipated government expenditure. కాబట్టి ప్రభుత్వము రుణాలు తీసుకోవడం కానీ ప్రభుత్వం ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టకుండా సేవింగ్స్ చేయడం ద్వారా మిగులు బడ్జెట్ను ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అని కొంతమంది ఆర్థికవేత్తలు దీన్ని సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. సో యాక్చువల్గా ఇది ద్రవ్యోల్బణం పరిస్థితులు ఉన్న సమయంలో ప్రభుత్వాలు ఈ విధంగా చేయాలనేది ఆర్థికవేత్తల ఉద్దేశం. ఎందుకంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఏ ఇన్ఫ్లేషనరీ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద ఎకానమీ, prices of all goods and services are gradually rapidly increasing. For example, 1995-1998 అంటే ఇంప్లిమెంట్ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత కూడా 97 ఏరియాలో భారతదేశంలో ఆ పీరియడ్ లో మన దగ్గర జనరల్ ప్రైస్ లెవెల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది మోర్ దాన్ 12% వెళ్ళింది. అలాంటి సమయాల్లో ప్రభుత్వాలు సర్ప్లస్ బడ్జెట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే తక్కువ ప్రభుత్వాలు ఖర్చు పెడితే ఏమవుతుందంటే ఎకనామిక్ అది మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ద ఎకానమీ విల్ డిక్రీస్. సో ఆ మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్ ద్రవ్య చలామణి ఆర్థిక వ్యవస్థలో తగ్గినట్లయితే ప్రజల దగ్గర ద్రవ్యం అధికంగా ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు వస్తువులకు ఎక్కువ డిమాండ్ చేయరు. డిమాండ్ లేదు కాబట్టి ధరలు మెల్లిగా తగ్గుతాయి. కాబట్టి ఇన్ఫ్లేషనరీ సిచ్యువేషన్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది అనేది, ఆ విధంగా సర్ప్లస్ బడ్జెట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది కొంతమంది ఆర్థికవేత్తల ఉద్దేశం. దాన్నే సర్ప్లస్ బడ్జెట్ లేదా మిగులు బడ్జెట్ అంటారు. నెక్స్ట్ డెఫిసిట్ బడ్జెట్. మనం ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా when government estimated receipts are less than the estimated expenditures, then the budget is called as deficit budget. So in modern countries, most of the budgets are of this nature, that the estimated government receipts are less than the anticipated government expenditure. So ప్రభుత్వానికి వచ్చే రాబడులు తక్కువ ఉంటాయి, ప్రభుత్వం ఎక్కువ మొత్తంలో వ్యయం చేయాల్సి వస్తుంది. 1929 తర్వాత ఈ సిచ్యువేషన్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి, అంటే ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ సిచ్యువేషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఆ క్లాసికల్స్ రూపొందించిన సిద్ధాంతాలు
ఉపయోగపడలేదు. కాబట్టి 1936లో ద జనరల్ థియరీలో కీన్స్ సజెస్ట్ చేసింది డెఫిసిట్ ఫైనాన్స్ సిస్టమ్. కాబట్టి a deficit budget may prove useful during the period of depression, where the economic activities such as low level of employment and business loss and bankruptcy and inflation situations are prevailed in the economy. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు భారతదేశంలో కానీ ఇతర దేశాల్లో ఏ దేశంలో అయినా కూడా లోటు బడ్జెట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది మోడర్న్ ఎకానమిస్ట్ యొక్క సజెషన్. సో దిస్ డెఫిసిట్ బడ్జెట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ రిమూవింగ్ డిప్రెషన్ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ద ఎకానమీ. కాబట్టి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఆర్థిక మాంద్యాన్ని తగ్గించి నిరుద్యోగితను తగ్గించి ఉద్యోగితను పెంచడానికి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ఏసీపీకు పేర్కొన్న వేజ్ కట్ పాలసీ పనిచేయదు, లేదా జేబీసీ పేర్కొన్న లా ఆఫ్ మార్కెట్ అనేది కూడా పనిచేయదు అనేది కీన్స్ విమర్శన కదా నాన్న. కాబట్టి 1936 కంటే ముందు ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు అలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు సప్లై డిడ్ నాట్ క్రియేట్ ఇట్స్ ఓన్ డిమాండ్. అది జరగలేదు జేబీసీ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం. ఇప్పుడు మోడర్న్ ఎకానమీస్ లో, ఈ మోడర్న్ సిచ్యువేషన్స్ లో, వెల్ఫేర్ కంట్రీస్ ఉన్న ఈ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో శ్రామికులు లేదా ఎంప్లాయీస్ యొక్క వేతనాలు తగ్గిస్తామంటే ఊరుకుంటారా కదా. ఇప్పుడు మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 years కంటే ముందు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కానీ అప్పుడు వరదలు, భూకంపాలు, క్షామాలు ఇట్లాంటి సంభవించినప్పుడు ఎంప్లాయీస్ యొక్క జీతాల్లో 1 day శాలరీ దీనికోసం కట్ చేస్తున్నాము అని ప్రభుత్వాలు అప్పుడప్పుడు ఆదేశాలు జారీ చేసేవాళ్ళు, కట్ చేసేవాళ్ళు. అలాంటిది కూడా ఒప్పుకొని ప్రస్తుత బలవత్తరమైన ఎంప్లాయీస్ యూనియన్స్ ఉన్న ప్రస్తుత కాలంలో వేజ్ కట్ పాలసీ పనిచేయదు. కాబట్టి అందుకోసం లోటు బడ్జెట్ విధానం ఉండాలి అనేది మోడర్న్ ఎకానమిస్ట్ యొక్క సిద్ధాంతం. సో హియర్ ద డెఫిసిట్ బడ్జెట్ ఇంక్రీజెస్ ద లియబిలిటీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆర్ డిక్రీజెస్ ద ఇట్స్ రిజర్వ్స్. కాబట్టి కీన్స్ అండ్ ఇతర ఆధునిక ఆర్థికవేత్తల ప్రకారము డెఫిసిట్ బడ్జెట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో కొన్ని రకాలమైన ఆర్థిక కార్యకలాపాలను ఇనుమడింపచేసి ఉద్యోగితను పెంచడానికి తోడ్పడుతుంది. దాని ద్వారా వాళ్ళ ఆదాయాలు పెరుగుతాయి, వాళ్ళ వస్తు సేవలకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది, ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ అనే సిచ్యువేషన్ ఉండదు అనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం. దానికోసం లోటు బడ్జెట్ సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తానన్న. కాబట్టి ప్రభుత్వ వ్యయము ప్రభుత్వ రాబడిని మించి ఉన్నట్లయితే దాన్ని లోటు బడ్జెట్ అంటాం. నెక్స్ట్ నాన్న, జీరో బేస్డ్ బడ్జెట్ సిస్టమ్. సో జీరో బేస్డ్ బడ్జెట్ is a method of budgeting in which all expenses must be justified for each new period. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో బేస్ నుండి స్టార్ట్ చేస్తాను అన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 years కి మనం ఒక ప్రణాళిక రూపొందించాము. వ్యవసాయ రంగానికి ఒక 26%, చిన్నతర పరిశ్రమలకు ఒక 11% కేటాయింపులు ఈ సంవత్సర కాలం చేశాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం చేస్తారంటే ఈ అలొకేషన్ చేసిన తర్వాత ఎంత ప్రగతి సాధించారనే రివ్యూ చేసి సమీక్ష చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ 26% అండ్ 11% యాసిడ్ గా ఉండకుండా దాన్ని మళ్ళీ 0 నుండి స్టార్ట్ చేసి ఎంత ఈసారి కేటాయింపులు చేస్తే బాగుంటుందని మళ్ళీ కేటాయింపులు చేయడం జరుగుతుంది. సో the budgets are then built around what is needed for the upcoming period, regardless of whether each budget is higher or lower than the previous one. కాబట్టి ఇంతకుముందు ఇచ్చిన 26% ఇప్పుడు వ్యవసాయ రంగానికి ఇవ్వాలని ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉండదు, ఇక్కడ జీరో బేస్డ్ బడ్జెట్. కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరము మళ్ళీ కేటాయింపులు జీరో బేస్ నుండే స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ రివర్స్ అప్రోచ్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ ప్లానింగ్ సిస్టమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బడ్జెట్ అదనన్న. కాబట్టి ఈ విధంగా ఇప్పుడు జనరల్ గా ఒక సంవత్సర కాలంలో వ్యవసాయ రంగానికి కానీ లేదా పారిశ్రామిక రంగానికి కానీ లేదా ఒక టూరిజం డెవలప్మెంట్ కోసం భారత ప్రభుత్వం ఈ 5 సంవత్సరాల కాలంలో టూరిజం డెవలప్మెంట్ చేయాలని లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకుంది.
ఈ మొదటి కాలంలో 20% కేటాయింపులు చేశారు. నెక్స్ట్ ఇయర్ 21% కేటాయించారు. ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ 25% కేటాయించారు. అట్లా కాకుండా ఇది రివర్స్ అన్నమాట. 20% చేస్తే మళ్ళీ 0 నుండి మళ్ళీ రివ్యూ చేసి 20 చేయాలా, 20 కంటే తక్కువ చేయొచ్చా, 20 కంటే ఎక్కువ చేయొచ్చా అని మళ్ళీ ప్లానింగ్ రివర్స్ అప్రోచ్ అన్నమాట చేయడం అనేది చేయొచ్చు. ఈ విధంగా జీరో బేస్డ్ బడ్జెట్ ను ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది చేస్తారన్నమాట. అయితే ఇక్కడ ఇన్ ట్రెడిషనల్ బడ్జెటింగ్ మేనేజర్స్ బిగిన్ by reviewing the budget of previous year and make corrections based on the performance expectations. In zero-based budgeting, all managers are required to justify all budgeted expenditures and not just the changes in the budget of the previous year. కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెటింగ్ పైన ఆధారపడకుండా వాటి లాస్ట్ ఇయర్ లో ఎంత టార్గెట్ రీచ్ అయ్యామో దాన్ని రివ్యూ చేస్తూ మళ్ళీ బడ్జెట్ ప్రణాళికలు కొత్తగా రూపొందించడం చేస్తారు. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ జీరో బేస్డ్ బడ్జెటింగ్ యూజువల్లీ అకర్స్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ నాన్ ప్రాఫిట్ సెక్టార్స్ మాత్రమే సాధ్యమవుతుందన్నమాట. ఇది ప్రైవేట్ సెక్టార్స్ లో అంతగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది జరగదు. నెక్స్ట్ నాన్న పర్ఫార్మెన్స్ బడ్జెట్, పనితీరు ఆధారిత బడ్జెట్ అంటాం మనం దీన్ని. ద మేజర్ ఎయిమ్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ బడ్జెటింగ్ ఈస్ టు ఇంప్రూవ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ బై లింకింగ్ ద ఫండింగ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఆర్గనైజేషన్స్ టు ద రిజల్ట్స్ దే డెలివర్. సో పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ ద్వారా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎంత ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పెరిగింది, ఆర్థిక వ్యవస్థ సామర్థ్యం ఎంతగా పెరిగింది అనే లక్ష్యం కోసము, లేదా పర్ఫార్మెన్స్ అంటే పనితీరు ఎంత బాగా ఉంది దాన్ని బట్టి బడ్జెట్ ను రూపొందించడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రంగానికి అత్యధిక కేటాయింపులు ఈ సంవత్సర కాలంలో చేయడం వల్ల ఎంత బెనిఫిట్ జరిగింది, నెక్స్ట్ ప్రణాళికల్లో ఈ లక్ష్యాన్ని మార్చి ఈ లక్ష్యం కోసం ఎక్కువ కేటాయింపులు చేయొచ్చు, లేదా తక్కువ కేటాయించి మరో లక్ష్యాన్ని రూపొందించవచ్చు. మనం ఇంతకుముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. సెకండ్ 5 year ప్లాన్ లో, ఫస్ట్ 5 year ప్లాన్ లో అగ్రికల్చర్ ప్రయారిటీ ఎక్కువగా ఇస్తే, సెకండ్ 5 year ప్లాన్ లో హ్యూజ్ ఇండస్ట్రీస్ కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వడము. నెక్స్ట్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ప్రణాళికల్లో పావర్టీ ఎలివేషన్ కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వడం అనేది భారతదేశంలో చేశాం. ఈ విధంగా based on the performance of the last budget, the next budget is prepared by the government or any organization. So this is known as performance budget. Performance budget. నెక్స్ట్ నాన్న, ఇప్పుడు బడ్జెట్ లో మనం కొన్ని అకౌంట్స్ చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఇంతకు ముందు అనుకున్నట్లుగా రెవెన్యూ అకౌంట్ అండ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. Revenue account is an account which with a credit balance, so which includes all revenue receipts and current receipts of the government అని చెప్పొచ్చు. కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ tax revenues include the revenue earned by the government authorities by levying direct taxes, indirect taxes and import and export duties. So the revenue earned by the government authorities, which comes under the revenue account, and the revenue expenditure of the government, which includes expenses which are not used for the creation of assets or repayment of liabilities. These basically include current expenses of the government. For example, payment of salaries, giving grants అని చెప్పొచ్చు. అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కానీ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ కానీ గ్రాంట్స్ ఇవ్వడం కానీ చేస్తుంది. అలాంటి వాటిని రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం. ఈ రెండింటికి సంబంధించిన అకౌంట్ నిర్వహణ రెవెన్యూ అకౌంట్ లో చేస్తారు. అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, which is an account that includes the capital receipts and the capital payments.
సో ద క్యాపిటల్ రిసీట్స్ లో మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా విచ్ క్రియేట్స్ లియబిలిటీస్, ఆస్తుల్ని కానీ లేదా సంపదను కానీ లేదా ఉత్పత్తిని కానీ చేయడానికి ఉపయోగపడే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్, ఈ రెండింటికి సంబంధించిన వ్యవహారాలు క్యాపిటల్ అకౌంట్ నిర్వహిస్తాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ they are usually one-off and so they include the substantial investments of money and capital that a government makes for the purpose of expansion in various sectors and different businesses in order to generate profits. దాన్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం. ఈ విధంగా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అండ్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ రెండింటిని కలిపి మనము క్యాపిటల్ అకౌంట్ చూపిస్తాం. నెక్స్ట్ అన్న బడ్జెట్ డెఫిసిట్స్. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న డెఫిసిట్ బడ్జెటింగ్ ఉంది కదా, ఈ బడ్జెట్ డెఫిసిట్ లో దేర్ ఆర్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్ డెఫిసిట్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ బడ్జెట్ డెఫిసిట్? Budget deficit is the financial situation where the expenditures are exceed the revenues of the government. So ఇప్పుడు జనరల్ గా ప్రభుత్వం సంబంధించిన వ్యయాలు అత్యధికంగా ఉండి ప్రభుత్వానికి వచ్చే రాబడులు తక్కువగా ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని మనం బడ్జెట్ డెఫిసిట్ అని చెప్పొచ్చు. దీనికి ఆపోజిట్ గా బడ్జెట్ సర్ప్లస్ అనే భావన డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో వేర్ ద రెవెన్యూస్ ఆర్ ఎక్సీడ్ ద government expenditure, it is known as budget surplus. So when the government expenditure and government receipts both are equal, it is known as balanced budget. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా డెఫిసిట్ బడ్జెట్ అండ్ సర్ప్లస్ బడ్జెట్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్, ఈ మూడు రకాలు చెప్పొచ్చు. అయితే there are some implications or consequences of budget deficits. These are the implications of government budget deficit. They are slower economic growth. So that if there is a government budget deficit, it may lead to slow economic growth in the economy. And it may increase the tax revenue. The government to recoup this gap between the government expenditure and government revenue, the government may increase or may the tax rates or may impose new taxes on various organizations and various activities and the people of the country. So government, it may lead to the increase of tax revenue. And it may lead to high unemployment rates in the country. And it may also lead to high government spending. If the government is spending more when we compare with the government revenues, so it is it leads to the budget deficit in the country. And the investors expect higher interest rates for their future loans to the government. కాబట్టి ప్రభుత్వం అంతర్గతంగా కానీ విదేశాల నుండి బహిరంగంగా కానీ వనరులు లేదా రుణాలు సేకరించినప్పుడు వాటిపైన అధికంగా వడ్డీని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఎప్పుడు బడ్జెట్ డెఫిసిట్ జరుగుతున్నప్పుడు. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వాలు రుణాలు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. ఆ విధంగా చేయొచ్చు. సో this is budget deficit, and there are some types of budget deficits are there, Nana. We can discuss the various different types of budget deficit. They are revenue deficit, fiscal deficit, and primary deficit. Revenue లోటు, కోశ లోటు, ప్రాథమిక లోటు అని మూడు రకాలుగా చెప్పొచ్చు నన్ను. And revenue deficit is excess of total revenue expenditure of the government over its total revenue receipts. It is known as revenue deficit. కాబట్టి government total revenue expenditures exceeds over the total government revenue receipts.
So the difference between the total revenue expenditure and the total revenue receipts is known as revenue deficit. ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన రెవెన్యూ రాబడులకు రెవెన్యూ వ్యయాలకు మధ్య ఉన్న తేడానే మనము రెవెన్యూ లోటు అంటాం. నెక్స్ట్ అన్న ఫిజికల్ డెఫిసిట్. మనం ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం ఇది. ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అండ్ టోటల్ రిసీట్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ విచ్ ఎక్స్క్లూడ్ బారోయింగ్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. సో దిస్ ఇస్ ఇక్కడ టోటల్ రిసీట్స్ అంటున్నాం. టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ టోటల్ రిసీట్స్ అండ్ టోటల్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్. కాబట్టి ప్రభుత్వానికి వచ్చిన రెవెన్యూ రిసీట్స్ అండ్ టోటల్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ రెండింటిని కలిపి టోటల్ రిసీట్స్ అంటాం. ఈ టోటల్ రిసీట్స్ నుండి ప్రభుత్వం తీసుకున్న రుణాల రూపంలో వచ్చిన రాబడిని తీసేసి ప్రభుత్వానికి రెవెన్యూ రూపంలో లేదా మూలధన రూపంలో వచ్చిన రాబడులను తీసివేయగా ఎక్సెస్ గా ఉన్న గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్, కోశ లోటు అంటాం. అండ్ ప్రైమరీ డెఫిసిట్ నాన్న, ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూ కాన్సెప్ట్. The primary deficit is defined as a fiscal deficit of current year minus interest payments on previous borrowings. కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు మనకు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అని వచ్చింది, కోశ లోటు. ఈ కోశ లోటు నుండి ప్రభుత్వం తీసుకున్న రుణాల పైన చెల్లించే వడ్డీ చెల్లింపులను తీసేస్తే వచ్చేది ప్రాథమిక లోటు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అన్న కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో. ద ప్రైమరీ డెఫిసిట్, వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ డెఫిసిట్ అనే క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు. ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ బై ద గవర్నమెంట్. ఓకేనా? అండ్ మానిటైజ్డ్ డెఫిసిట్ అంటానా. మానిటైజ్డ్ డెఫిసిట్ ఇస్ ద ఎక్స్టెంట్ టు విచ్ ద ఆర్బీఐ హెల్ప్స్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇట్స్ బారోయింగ్ ప్రోగ్రామ్. సో మానిటైజ్డ్ డెఫిసిట్ మీన్స్ the increase in the net RBI credit to the central government such that the monetary needs of the government could be met easily. For example, ప్రభుత్వాలు అంతర్గతంగా స్వదేశీ రుణం తీసుకునేటప్పుడు ఆర్బిఐ వద్ద తమకున్న ట్రెజరీ బిల్లులను ఉపయోగించి ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించి తమ అకౌంట్ లో ఉన్న అమౌంట్ కంటే ఎక్కువ అమౌంట్ ను ప్రభుత్వాలు తీసుకోవచ్చు. లేదా ట్రెజరీ బిల్స్ ద్వారా ఆర్బిఐ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి రుణాలు ఇవ్వచ్చు. ఈ విధంగా ఇవ్వడం ద్వారా ప్రభుత్వముకి వచ్చే రాబడుల కంటే ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది. దీన్నే మానిటైజ్, ద్రవ్యపరమైన లోటు అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ దట్ లీడ్స్ టు ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ద ఎకానమీ. సో ద monetized deficit results in the increase in the net holdings of treasury bills by the RBI and also the RBI contribution towards the government's market borrowings increases. కాబట్టి ప్రభుత్వము మార్కెట్లో, స్వదేశీ మార్కెట్లో రుణాలు అధికంగా సేకరించడానికి ఆర్బీఐ తన ట్రెజరీ బిల్లును ఉపయోగించి ప్రభుత్వానికి రుణ సేకరణలో తోడ్పడు చేస్తుంది అన్నమాట. ఇది ఇట్ మే లీడ్ టు ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ద ఎకానమీ. So the government before 2016, the government used to present on the last working day of February. The budget is prepared and presented to the parliament by the finance minister. But after 2017, now the government is presenting the budget in the parliament on the first day of February. మనకు జనరల్ గా ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ తెలుసు, ఏప్రిల్ 1 నుంచి మార్చ్ 31 వరకు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ భారతదేశంలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అన్న ద బడ్జెటరీ ప్రొసీజర్ ఇన్ ఇండియా. ఫస్ట్ ద గవర్నమెంట్, వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్, వేరియస్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ prepare their budgets and based on their budgets, the budget is prepared by the finance minister and it is presented before the parliament and it is approved by the parliament. When it is approved parliament, it is enacted the budget and it is executed by the various departments. So this is the procedure of the government. Under this procedure, the first one, the preparation of budget.
the exercise of the preparation of budget by the Ministry of Finance starts sometimes around in the month of September every year. Various budget divisions of the various departments and the Department of Economic Affairs of the Ministry of Finance circulates various, and it cooperates and it compiles the budgets prepared by the various divisions of the government, and it estimates the expenditure and receipts of different ministries and different departments, and prepare an estimate or a plan for a period of 1 year or 5 years. So the estimates of plan outlay are scrutinized by the Planning Commission. Now it is transformed as Niti Ayog. Then the budget proposals of the finance ministers are examined by the Finance Ministry, who has the power of making changes in them with the consultation of the Prime Minister or Cabinet. So this is the process of preparation of budget in India. So first of all, it starts, this preparation of budget starts in various divisions and departments of the governments in the month of September, and it is submitted to the Finance Ministry, and the overall budget proposal is prepared by the Finance Minister, and it is submitted to the Parliament. So once the budget is prepared, it goes to the Parliament for the enactment and legislation. The budget has to pass through the various stages. For example, the Finance Minister presents the budget in the Lok Sabha. He makes his budget in the Lok Sabha. Simultaneously, the copy of budget is laid on the table of Rajya Sabha also, and printed copies of the budget are distributed among the members of the Parliament to go through the details of budgetary provisions. So the finance bill is prepared to the Parliament immediately after the presentation of the budget. This finance bill relates to the proposals regarding the imposition of new taxes, modifications on the existing taxes, and the abolition of old taxes. And the proposals on revenue and expenditure are discussed in the Parliament. The members of Parliament actively take part in the discussion on proposals submitted by the Finance Minister, and demands for grants also presented to the Parliament along with the budget. These demands for grants show that the estimates of the expenditure for various departments, and they need to be voted by the Parliament. After the demands for grants are voted by the Parliament, the appropriation bill is introduced, considered by the Parliament, and passed by the appropriation of the Parliament. సో ఈ విధంగా ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ వివిధ శాఖల నుండి స్వీకరించిన బడ్జెట్ ప్రపోజల్స్ ని ఒక బడ్జెట్ గా రూపొందించి ఆ బడ్జెట్ ని పార్లమెంట్ లో సబ్మిట్ చేస్తే దానిపైన చర్చనీయాంశంగా ఈ పార్లమెంట్ కార్యకలాపాలు నిర్వహించి బడ్జెట్ కార్యకలాపాలు రాజ్యసభ అండ్ లోక్సభలో రెండింటిలో ప్రవేశపెట్టి వాటిని ఆమోదం పొందడానికి ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ ప్రయత్నం చేస్తుంది అన్న. ఆఫ్టర్ పాసింగ్ ద అప్రాప్రియేషన్ బిల్, అంటే దీనికి సంబంధించి ఫైనాన్షియల్ బిల్ తయారు చేసి దాన్ని పైన డిస్కస్ చేసి అది అప్రాప్రియేట్ అంటే అప్రాప్రియేషన్ బిల్ గా దాన్ని రూపొందించి దాన్ని పార్లమెంట్ డిస్కస్ చేసి ఆమోదించిన తర్వాత, మాడిఫికేషన్ చేసి ఆమోదించిన తర్వాత, అంటే ఆఫ్టర్ ద పాసింగ్ ఆఫ్ అప్రాప్రియేషన్ బిల్ ద ఫైనాన్స్ బిల్ ఈస్ డిస్కస్డ్ అండ్ పాస్డ్. ఇది పాస్ చేయబడుతుంది. So these appropriation and finance bills are sent to the Rajya Sabha later, and the Rajya Sabha is required to send back these bills to the Lok Sabha within 14 days with or without amendments nana. Kabatti 14 రోజుల్లో లోక్ సభ ఫైనాన్స్ బిల్ గాని అప్రాప్రియేషన్ బిల్లును లోక్ సభ ఆమోదించి రాజ్యసభకు సబ్మిట్ చేస్తే రాజ్యసభ దానిలో మాడిఫికేషన్ సజెస్ట్ చేయడం గాని చేయకుండా గాని 14 రోజుల్లో తిరిగి మళ్ళీ లోక్సభకు సబ్మిట్ చేయాలి.
అవెవర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోక్సభ ఏమైనా సజెషన్స్ మాడిఫికేషన్ చేసినా కూడా లోక్సభ దాన్ని ఆమోదించవచ్చు, ఆమోదించకపోవచ్చు అమెండ్మెంట్స్ ని. లేటర్ దిస్ ఫైనాన్స్ బిల్ ఈస్ సెంట్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది president of India for his consent assent, and the bill becomes the statute after president's sign. So the president does not have the power to reject this finance bill. కాబట్టి ఇప్పుడు రాష్ట్రానికి అయితే డిఫరెంట్ గా ఉంటుందన్న. రాష్ట్రంలో అయితే గవర్నర్ దీన్ని ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది, కానీ రాష్ట్రము దీన్ని రాష్ట్రపతి ఒపీనియన్ కోసము ఫార్వర్డ్ చేయొచ్చు, ప్రెసిడెంట్ ఒపీనియన్ కోసం ఫార్వర్డ్ చేయొచ్చు రాష్ట్రానికి సంబంధించి అయితే. కానీ కేంద్రంలో మాత్రం తప్పనిసరిగా పార్లమెంట్ ఆమోదించిన ఫైనాన్స్ బిల్లును రాష్ట్రపతి తప్పనిసరిగా అంటే రిజెక్ట్ చేయలేడు, దాన్ని ఆమోదించడం చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఈ ప్రాసెస్ ఎనాక్ట్మెంట్ ఆఫ్ బడ్జెట్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్స్క్యూజన్ ఆఫ్ ది బడ్జెట్ అంటే బడ్జెట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది చేస్తారు నాన్న. వన్స్ ద ఫైనాన్స్ అండ్ అప్రాప్రియేషన్ బిల్ ఈస్ పాస్డ్, ద ఎక్స్క్యూజన్ ఆఫ్ బడ్జెట్ ప్రాసెస్ విల్ బి స్టార్టెడ్. The executive department gets a green signal to collect the revenue and start spending money on approved schemes. So the revenue department of the Ministry of Finance is entrusted with the responsibility of collection of revenue. And various ministries also are authorized to draw the necessary amounts and spend them. So for this purpose, the Secretary of Ministers acts as the Chief Accounting Authority. అంటే వేరియస్ మినిస్టర్స్ లో ఉన్న ఆ సెక్రటరీస్ చీఫ్ అకౌంటింగ్ అథారిటీగా ఉండి వాళ్లకు బడ్జెట్ లో కేటాయించిన అలొకేషన్స్ ను బట్టి వాటిని వ్యయం చేయడం కానీ రాబడులు సేకరించడానికి రెవెన్యూ స్వీకరించడం కానీ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ద అకౌంట్స్ ఆఫ్ ది వేరియస్ మినిస్టర్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ యాజ్ పర్ ద laid down procedure in this regard. So these accounts are audited by the Comptroller and Auditor General of India. ఇది విషయం మనకు తెలుసు. కాబట్టి పార్లమెంటు ఆమోదించిన ఫైనాన్స్ బిల్ ను రాష్ట్రపతి ఆమోదం పొందిన తర్వాత దాన్ని వేరియస్ అంటే వివిధ శాఖల్లో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడము, ఆ తూచా తప్పకుండా వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం చేశారా లేదా అనేది ఆడిట్ చేయడం అనేది కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ చూస్తాడు, సిఏజీ అంటాం మనము. ఆ విషయం మనకు తెలుసు. నెక్స్ట్ ద పార్లమెంట్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఫైనాన్స్ అనేది జనరల్ గా ఉంటది. సో దెర్ ఈస్ ఏ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ప్రొసీజర్ బై విచ్ ద ఫైనాన్స్ బిల్ అండ్ అప్రాప్రియేషన్ బిల్ ఆర్ presented, debated and passed by the parliament. So the parliament being sovereign authority gives grants to the executive which makes demands. These demands can be of varieties like the demands for grants, supplementary grants and additional grants. And the Lok Sabha has the power to accept or to reject any demand or to accept to any demand, and it's subject to reduction of the amount specified. For example, Lok Sabha ki adhikaram undi evaina వివిధ శాఖలు కానీ లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ గ్రాంట్స్ కోసం డిమాండ్ చేసినట్లయితే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడము లేదా గ్రాంట్స్ పెంచడం కానీ తగ్గించడం కానీ పార్లమెంట్ చేయొచ్చు. So here the constitution provides that the parliament may make a grant for meeting an unexpected demand upon the nation's resources when on account of magnitude or the indefinite character of the service. The demand cannot be stated with the details ordinarily given in annual financial statement. Kabatti ee budget lo పేర్కొన్న లేకుండా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వము కొంత ఖర్చు చేయాలి అంటే మన భారత రాజ్యాంగం పార్లమెంట్కు అధికారాన్ని ఇచ్చింది. దాన్నే మనం పార్లమెంట్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఫైనాన్స్ అకార్డింగ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ నాన్న ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఇది కూడా ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ interim permission to spend money as against a full budget which is
an elaborate financial statement of expenditure and receipts. So it is a special provision given to the government to obtain vote of parliament to withdraw money when the budget for new financial year is not released, not prepared, not accepted, and or the elections are underway, and the caretaker government is in the place. For example, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. కొన్ని సార్లు ప్రభుత్వం దిగిపోవాల్సిన సమయం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎలక్షన్స్ సరిగ్గా ఆ సమయంలో జరగలేదు అనుకోండి. ఆ సమయంలో ఆపద్ధర్మ ఇంటరిమ్ గవర్నమెంట్ ఉండొచ్చు. అలాంటి ఇంటరిమ్ గవర్నమెంట్ పార్లమెంట్ లో ఆమోదించకుండా, బడ్జెట్ కేటాయింపులు చేయకుండా కొన్ని ఖర్చులు చేయాల్సి వస్తుంది అత్యవసర కాలాల్లో. అలాంటి సమయంలో ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్ ఒకటి ఉంటుంది. దీన్నే ఇంటరిమ్ పర్మిషన్ టు స్పెండ్ మనీ బై ద గవర్నమెంట్. దీన్నే ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ అని పిలుస్తాం నాన్న. అకార్డింగ్ టు ద ఆర్టికల్ 266 of the government, it is mandatory for the government to seek approval from the parliament before raising any funds from the consolidated funds of India. So this vote on account stays for 2 months, but however it can be extended. If the year is an election year, to extend 6 months, it can be extended for 6 months also. కాబట్టి జనరల్ గా ఇది 2 months కు ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ పర్మిషన్ ఉంటుంది. ఎలక్షన్స్ కానీ ఇంకేమైనా అత్యవసర పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు దీన్ని మాక్సిమం గా 6 months వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయవచ్చు. సో ఇన్ జనరల్ ద ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ టు ప్రొసీడ్ వెన్ ఫుల్ బడ్జెట్ ఇంప్లిమెంట్. కాబట్టి ఫుల్ బడ్జెట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయగానే ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ అవసరం లేకుండా పోతుంది. ఈ విధంగా ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ ద్వారా తాత్కాలికంగా ప్రభుత్వ అనుమతి లేదా పార్లమెంట్ అనుమతి తీసుకొని ప్రభుత్వాలు ఖర్చు చేయొచ్చు. అయితే మనం ఇంతకుముందు అన్నట్లుగా ద ఫస్ట్ యూనియన్ బడ్జెట్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా వాజ్ presented by the first finance minister of independent India, Sir R.K. Shanmugam Shetty అంటారు. ఆన్ November 26th, 1947 దాన్నే ఫస్ట్ యూనియన్ బడ్జెట్ అంటాము. తర్వాత 1948 నుండి మళ్ళీ బడ్జెట్ రెగ్యులర్ గా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. అయితే 1948లో ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ వీటికి సంబంధించిన కొన్ని రకాల సమస్యలు రావడము, దాని తర్వాత జాన్ మతాయ్ presented యూనియన్ బడ్జెట్ for the period of 1949 and 1950-51 for 2 years. Later, తర్వాత జాన్ మతాయ్ తర్వాత కృష్ణమాచారి and presented this budget in India. తర్వాత కాలాల్లో ఆ విధంగా ముఖ్యంగా జనతా గవర్నమెంట్ పీరియడ్ మొరార్జీ దేశాయ్ కూడా ఈ విధంగా బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం అనేది కూడా మనం చూడొచ్చు. తర్వాత ఇన్ 1973-74 ఒక ఇన్సిడెంట్ మనం ప్రధానంగా చెప్పుకోవచ్చు. ద బడ్జెట్, ఇండియన్ బడ్జెట్ బికేమ్ ద బ్లాక్ బడ్జెట్ ఇన్ ఇండియా, as that year the financial deficit of the country was 550 crore rupees. దీన్నే బ్లాక్ బడ్జెట్ గా పిలిచారు 1973-74. ఎందుకంటే 1972 వరకు భారతదేశము పాకిస్తాన్తో యుద్ధము, చైనా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడము, అలాంటి పరిస్థితుల్లో డెఫిసిట్ అధికంగా పెరగడము, అది భరించలేనంత స్థితిలోకి వెళ్ళిపోవడము. తర్వాతి కాలంలో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ మనము మళ్ళీ 1982, 83, 84, 85 లో మళ్ళీ రాజీవ్ గాంధీ పీరియడ్ లో కూడా 1987-89లో చూడడం జరిగింది. అదేవిధంగా విపి సింగ్ పీరియడ్ లో కూడా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ మనం చూస్తాం. నెక్స్ట్ అన్న 1991 తర్వాత బడ్జెట్ 1992-93లో the budget was presented by the Manmohan Singh after an election was forced. కాబట్టి అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో
మన్మోహన్ సింగ్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడము, ఎకనామిక్ లిబరలైజేషన్ పాలసీస్ ని స్టార్ట్ చేయడం అనేది చేశారు. సో ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, ఏంటి అంటే 1990 to 93 ఆ పీరియడ్ లో మన్మోహన్ సింగ్ మొదటిసారిగా సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది చేశారు. తర్వాత చిదంబరం కానీ, యశ్వంత్ సిన్హా కానీ, ప్రణబ్ ముఖర్జీ కానీ, అరుణ్ జైట్లీ, రీసెంట్ సీతారామన్ కూడా బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం అని, ఇలాంటివన్నీ మనం మన హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ బడ్జెటరీ సిస్టంలో మనం చదువుకోవచ్చు. సో బై దిస్ ఐఎమ్ ఎండింగ్ దిస్ క్లాస్ ఫర్ టుడే. ఓకే నాన్న, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్. నాన్న, మనం జనరల్ గా ఉన్న టాపిక్ కాకుండా కొంత డైవర్ట్ అయ్యి మీకు కొన్ని అంశాలని చెప్పాల్సి వస్తుంది. దానివల్ల కొంత టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కదా నాన్న? ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా మీకు? నో ప్రాబ్లం సార్. No, sir. No. Okay, Nana. Thank you very much once again, all of you. Thank you, Okay, sir. I wish you all the best. Thank you, sir. Thank you, sir.